on the momentous occasion of World Milk Day 2025, the Indian Council of Agricultural Research, National Institute of Animal Nutrition and Physiology, in association with the Indian Dairy Association, South Zone, warmly welcomed dignitaries, scientists, and dairy professionals to a national symposium on dairying for nutrition and livelihood security. Guests and participants, ranging from dairy cooperative leaders to industry experts and academicians, gathered to reflect on the vital role of dairying in building a nutritionally secure India. The program commenced on a solemn note, with Dr. C. S. Prasad paying heartfelt homage to Dr. S. Ayyappan, Padma Shri awardee and former Director General of ICAR, whose visionary leadership left an enduring legacy in Indian agricultural research. Next, Dr. C.P. George paid tribute to Dr. E. Madhavan, the former Regional Director of the National Dairy Development Board, Bangalore. His contributions to strengthening India's dairy sector, especially in the southern region, were fondly remembered and deeply respected. As a mark of collective gratitude, Dr. Satish Kulkarni, Chairman, IDA, South Zone, along with esteemed dignitaries and the audience, joined in mourning, standing in silent homage to the pioneers who built the foundation of India's dairy transformation. The ceremonial lighting of the lamp, led by the guests of honor and hosts, symbolized the illumination of knowledge and unity in purpose, ushering in a day of inspiring discussions and futuristic dairy insights. The symposium officially began with a warm welcome by Dr. K. S. Roy, Organizing Secretary and Treasurer, IDA South Zone, who introduced the distinguished guests and set the tone for the day. As part of the formal proceedings, the distinguished guests on the dais were warmly welcomed and honored. Each dignitary was presented with a bouquet and a memento as a token of respect and appreciation for their presence and contributions. The auditorium echoed with applause as the organizers expressed their gratitude. Smiles, handshakes, and warm gestures marked the moment, reflecting the spirit of celebration on World Milk Day 2025. Dr. Artabandhu Sahu, Director, ICAR, NIANP, Bangalore, provided an overview of the event's objectives, emphasizing the role of dairy in ensuring nutritional and livelihood security for millions. Dr. Artabandhu Sahu delivered an insightful lead talk on non-bovine milk as a nutraceutical adjuvant. He highlighted the growing relevance of milk from non-bovine sources, such as goat, camel, and sheep, in modern nutrition and preventive health. The session emphasized their unique bioactive components and potential in supporting immunity, gut health, and chronic disease management. In recognition of their contributions, the guests of honor, Shri B. Shivaswamy and Captain G. R. Gopinath, were felicitated on stage with warm applause from the house, marking a moment of gratitude and inspiration for all present. Presiding over the with many event, of the Dr. dairies Satish across the Kulkarni, country Chairman of IDA and South various Zone, chapters addressed of the our own gathering with Indian Dairy insightful remarks Association. on dairy They sustainability and the need spread for over the innovations country. in the They sector. organize various events to spread the power of dairy in health and nutrition. And also, the other aspect is the ability and the power of the dairy in social empowerment. Today, IDA, South Indian Dairy Association, South Zone, is celebrating the program by organizing this national seminar. Milk Day was established by the Food and Agriculture Organization of the United Nations in 2001 to recognize the importance of milk as a global food. But in India, this day holds even much greater importance because milk is integral part of the food. India is not only the largest producer and consumer of milk in the world, but milk has been deep rooted in our culture since many centuries. Discussion on milk in India is incomplete without mentioning
White Revolution led by the visionary Dr. Verghese Kurian, also known as the father of the White Revolution. India transformed from a milk deficit country into the world's largest milk producer though Operation Flood, launched in the 1970s. Rural dairy farming was promoted, cooperatives were formed, and millions of farmers, especially women, were empowered. India today has become the world's largest milk producer with 239 metric tons of representing 24% of the global milk production. The Indian dairy sector contributes nearly 5% of the national GDP and provides direct and indirect employment to over 80 millions of rural livelihoods. Most of them are small and marginal farmers and farm women. Karnataka is one of the leading contributors to the country's dairy sector. The state's dairy industry has flourished over the past few decades, primarily due to the efforts of the Karnataka Milk Federation, one of the largest dairy cooperatives in India. Karnataka is among the top milk producing states in India. The government has made consistent efforts to support dairy development through subsidies, training, veterinary support, and infrastructure. KMF, since its inception in 1970s, has traveled from 3,000 farmers members with a milk procurement of 66,000 liters per day to 26 lakhs farmer members with a milk procurement of 93 per lakhs per day from 9 lakh poorer members. It is noteworthy to mention here that Karnataka Milk Federation has been consistently procuring a crore, 1 crore liters of milk since past week. The Karnataka Milk Federation has played a significant role in the combating malnutrition in the state through several impact initiatives such as Shirabhagya scheme, free milk to school children from 1 to 10 standard, and Anganwadi children launched by Government of Karnataka. KMA provides high quality, affordable dairy products like curd, ghee, buttermilk, and paneer, making nutritious food options easily accessible to rural and urban populations. These products are rich in essential nutrients and are available through an extensive distribution network across Karnataka. To secure the future of milk in India, The guest of honor, Shri B. Shivaswamy, KAS, Managing Director of Karnataka Milk Federation Limited, highlighted KMF's journey and commitment to empowering farmers and enriching nutrition across the state. Another illuminating address was delivered by Captain G. R. Gopinath, Managing Director of Deccan Charters PVT Limited, who reflected on rural connectivity, entrepreneurship, and dairy's potential to uplift livelihoods. The session also featured a prestigious keynote, the Dr. K.K. Iya Memorial Oration, delivered by Padma Shri Dr. V. Mohan, founder chairman of Dr. Mohan's Diabetes Specialties Center, Chennai. His discourse on the role of milk and milk products in diabetes and metabolic disorders offered a fresh perspective on health and nutrition. A series of expert sessions followed, touching on crucial areas such as sex-sorted semen technology, RFID-based traceability, fodder availability, dairying in island regions, So each and and every feed member of the additives for enhanced HMANP for productivity. their meticulous efforts As in the planning event and drew smooth. to a close, DRS Subhash, Secretary, IDA South Zone, Thank you. delivered the vote of thanks, appreciating every participant, speaker, and organizer for making this symposium a success. His words echoed the shared commitment toward dairy-led development and nutrition for all. ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು
ICAR ಮತ್ತು KMF ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದರನ್ ಜೋನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಜೂನ್ 1 ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ KMF ಮತ್ತು ಸದರನ್ ಜೋನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಾಡಿನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಲು ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಕೂಡ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಲಿನ ಉಪಯೋಗನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ICAR ಮತ್ತು NIMP ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ KMF, IDA ಸೌತ್ ಜೋನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಹಾಲು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಥರದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಯುವಕರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಡೈರಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಮ್ಮೀಗ ಹಿರಿಯ ಒಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಹುದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ. ಈ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶ. ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ 2nd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ 1,06,00,000 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ 4 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗನೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ಕೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರೋ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರೋ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. वर्ल्ड मिल्क डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके पीछे जो मेन कारण है, इस बार हमें दिया गया है पावर ऑफ डायरी। पावर ऑफ डायरी सीधी हम फार्मर्स के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि आज इंडिया जो नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन में है ये फार्मर्स के वजह से है। और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के पीछे जो फार्मर्स ग्रुप है उसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वुमेन फार्मर ग्रुप का है। और साथ में हम डायरी को एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह देखें तो आप बेंगलोर सिटी का हम बात करें, जितने भी पेरी अर्बन एरियाज है अभी डायरी डेवलपमेंट में ज़्यादा अपना पैसा लगा रहे हैं। और साथ में आप देखेंगे फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये सब है। लेकिन ये सभी इशू पे जैसे हम डायरी को आगे बढ़ाना है तो सबसे बड़ी बात रहता है कि उन एनिमल को हमें क्या खिलाएं, क्या कैसे उनको पालें और कैसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले जो इकोनॉमिकल हो। फार्मर्स फिर उस इकोनॉमी को लेके आगे डायरी को बढ़ावा दे। तो इस चर्चा के ऊपर हमारा आज का विषय वस्तु रखा गया है कि हमें डायरी के थ्रू
सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, फार्मर्स का जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़े। और एक एंगल हमें रखे हैं इस बार नॉन बोवाइन स्पेसीज का, जिसमें जैसे गोट है, सीप है, कैमल है, उनसे भी दूध मिलता है। तो वो दूध को भी हमें कैसे यूटिलाइज करें। और मैं तो कहूँ कि जितने भी दूध है, गाय, भैंस, कटल, ये जो कैमल, गोट, सीप, सभी का एक औषधीय गुण भी है। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे हार्नेस करें, लोगों को किस बीमारी में क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, दही आपके सामने है। दही ऐसे एक चीज़ है, पेट खराब है तो आपको डॉक्टर इमीडिएटली कहता है कि दही लो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और ये टेक्नोलॉजी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जाके इंडिया का जो अभी सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन है, और सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन को हम प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन में ले जाएं। तो प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन में लेंगे तो इंडिया का मिल्क बाहर इंपोर्ट हम कर सकते हैं प्रोडक्ट के द्वारा, क्योंकि बाहर चीज़ मार्केट है, बाहर जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, सभी मिल्क प्रोडक्ट्स का मार्केट है। इवन पनीर आप देख लीजिए। तो और इन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है चीज़, और हमारे पास चीज़ बनाने का सबसे बड़ा साधन है बफलो और सीप। उनका जो चीज़ है वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हमें इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। और फार्मर्स को हमें ऐसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के थ्रू हो, अमूल के थ्रू हो, या नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू हो, हमें ये आगे बढ़ाना है। हमारे पास में सिस्टर इंस्टीट्यूट नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन लोग भी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एक एडिशनल रेवेन्यू फार्मर्स के लिए उजागर करेगा। और मेरा आशा है कि ये आज का जो डेलिब्रेशंस है, इस डेलिब्रेशंस में हम जब इस बिंदु के ऊपर बात करेंगे, ये फार्मर्स के पास भी पहुंचेगा, हमारे कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पहुंचेगा, आर्नियोलॉजी डिपार्टमेंट के पहुंचेगा। और एक बिंदु के ऊपर मैं टच करना चाहूँगा। KMF अपना मिल्क को पोर्ट ब्लेयर इनलैंड जो है हमारा है, अंडमान निकोबार, वहाँ तक भी पहुँचाना चाहता है। तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम कैसे प्रोसेस करें जो मिल्क का शेल्फ लाइफ बढ़े और फ्लूइड मिल्क वहाँ पहुँच जाए। आज भी आपको वहीं पे नंदिनी मिल्क मिलेंगे। मैं टूर पे गया था तो मैं देख के आया हूँ। और वो नंदिनी मिल्क हमारा एक दूसरे प्रोसेस की तरफ, UHT प्रोसेस की तरफ आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पास्चराइज प्रोसेस में मिल्क वहाँ पहुँच जाए तो चिप और ज़्यादा चिप रहेगा। इसलिए हम वहाँ के डायरेक्टर साहब को भी बुलाए हैं। और आज जैसे कुलकर्णी साहब बता रहे थे कि फ्यूचर में नवंबर में हम हो सके पोर्ट ब्लेयर में भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं। ये सभी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगा। मैं आप लोगों को हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन में स्वागत करता हूं, और आप लोगों के साथ ये वार्ता के लिए धन्यवाद। Represent my father. So my father has lived for the farmers and he's done everything for the farmers. So he was a part of the White Revolution with Dr. Kurian, setting up the first cooperatives in the south of India, starting with the E-Road project, and his career all revolved around the farmers. So it was all, everything was daring. He was a very humble man, like lots of the farmers, and he went to the grassroots levels to help them and to avoid middlemen from taking all the money and making sure that the farmers got the money and not the middlemen. So that was his whole idea, that you work for the farmers, you work for the grassroots. Thank you. ಇದು ವಿಶ್ವ ಹಾಲಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಇವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2 ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ಏನು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ. 3ನೇದಾಗಿ ಈ ಹಾಲು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಡಮಾನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಡೈರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಸುಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗೊರೂರಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೇರಿದೆ. ಮಿಲಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಯಿತು, ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಹಸುಗಳು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕಸುಬು. ಡೈರಿ ಕಸುಬು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಲನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂದಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಜಯ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್, ನೆಸ್ಲೆ ಫಾರಿನ್. ಆದರೆ ಅವರಾಗಿ ಹಸುನು ಇಟ್ಟು ಡೈರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಥವ್ರು ಬಹಳ ವಿರಳ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 108 ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು, ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ರೈತರು, ಅವೆಲ್ಲ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಅವರು 2 ಎಮ್ಮೆನೋ 1 ಎಮ್ಮೆನೋ 2 ಹಸುನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 ಹಸು 3 ಹಸು ಈ ಥರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಹಾಲು ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಲೀಟರ್ ಏನು ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಕೋಟಿ ಲೀಟ್ರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ರೆ 2 ಹಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಹಸು ಹಾಲನ್ನ ಅವ್ರು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಬೀಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಬಲ್ ಉದಾತ್ತವಾದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ್ದು ಕೊಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಹೆಂಗಸು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದರೆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನದ ಅದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದರೆ, ಮನೋಭಾವ, ಇರೋ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ತಳಿ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳು. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮರ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡಗಳು ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು 2 ಹಸು 3 ಹಸು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರಿ ಹಸು ತಂದರೆ ಆ ಡೈರಿ ಹಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಆನೆ ಅನ್ನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೋಗ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 108 ಥರದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಸು ಗಬ್ಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ
ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವು. ಅವರು ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊತಾರೆ, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬೇಕು, ಆ ಹಸಿರನ್ನ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಡೈರಿ 2 ಹಸು 3 ಹಸು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಜಾತಿ ಹಸುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಲನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 3,000 4,000 5,000 ಹಸು ಇರೋರು ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇದೇನು ಅಮೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ NDTP ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಡೈರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈಗ ಡೈರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮ KMF ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ರೈತರು ಒಂದು 4 ಲೀಟ್ರು 5 ಲೀಟ್ರು 6 ಲೀಟ್ರು 10 ಲೀಟ್ರು ವರ್ಷಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರೋರು ಪುಣ್ಯ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಹಾಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಪರವಾಗಿ ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ, ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಪೀಸೀಸಿನ ಹಾಲು, ಅಂದರೆ ಡಾಂಕಿ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಥುನ್ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನು, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ನಾನಾ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ, ಮಿತ್ಗಳನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮಿತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಅವರು ಬಂದು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ದಿನದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಡೆಕ್ಕನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಈಗ ಈ ಹಾಲನ್ನು
ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಹಾಲನ್ನು ಬೈ ಏರ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರೆದಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಒಂದಿನ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಡಿ, ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ರೀತಿಯಾದ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೈತರವರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 100 ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವರು ರೈತರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಹ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನಾಗಲಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಾಗಲಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗೋ ಥರ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇನು, ಹಾಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸಗಳದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ದಿನ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರಿಗಳವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡೈರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ.